या बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आपण जातोय फ्युएल फॉर इंडिया 2021 या कार्यक्रमात. And to talk more about what the metaverse means for people and the opportunities it will unlock in the future, we are now joined by Mark and Vishal. I'm excited to be here for the second year now. I hope everyone is doing well and staying healthy. And these last couple of years have been a challenging time for a lot of people, and I look forward to the time when I can travel to India again and join you all in person. Last year, I spoke about how important India is for our company and for the internet more broadly. And today, I'm excited to talk more about the next chapter for the internet. And I'm really excited about the role that India will play in building this future. And that's because India's talent pool, the engineers, developers, and creators, and your whole vibrant startup ecosystem are playing a huge role in shaping the future. Really, we already are here. India is on track to have the largest app developer base in the world by 2024, and already has one of the largest Spark AR developer communities. The online gaming sector in India has seen a lot of growth over the past few years, and our investment in gaming in the country keeps growing as we look to how it's going to take shape in the metaverse. And we're investing in other growing areas like education and commerce through Unacademy and Meesho, which are important use cases as we think about the future that we're building. We want to continue to partner in all of these areas as we accelerate the development of the fundamental technologies, the social platforms, and creative tools that are going to be necessary to bring the metaverse to life. So today, Vishal Shah is going to join me. And he heads up our metaverse work and brings a lot of insights about India into our product development process and efforts. And I look to him for his unique perspectives as we build products that will deliver the sense of presence in new ways over the next years to come. So with that, welcome, Vishal. Thanks, Mark. I'm really excited to be here. I think it actually might be helpful to take a step back. How do you define the metaverse, and why are you so excited about it? Well, I think that the metaverse is going to be the successor to the mobile internet. It's this immersive internet or embodied internet where you're in it rather than seeing it, right? So rather than, an internet where you look at documents or you look at something that's on your phone, this is going to be an internet where you feel like you're there and you're present with people and in other places. And, I think it's this continuation of the technological trend that we've seen over the last few decades. Right? When I started Facebook back in the day, the main way that we connected online was through text, right? We typed text into the keyboard into a browser. And then since then we got phones that had cameras, and since then the main way that we're sharing online has been visual. And then as the internet connections got a lot better, now we can all share and consume a lot of video on our phones, and not just images. So you've gone from text to photos to videos. It's gotten more immersive and more natural, but I don't think we're at the end of the line. I think the next phase of all of this is going to be even more immersive, and that's why we're investing so much in these technologies that help deliver the sense of presence and immersion. फ्युएल फॉर इंडिया 2021 हा विशेष कार्यक्रम जो आहे तो घेतला जातो आणि त्यामध्ये येणाऱ्या कालावधीमध्ये आधुनिकीकरण या विषयाला घेऊन म्हणजे इंटरनेटमधलं आधुनिकीकरण या विषयाला घेऊन वेगवेगळी मतं जी ती मांडली जात आहेत. पुढे पाहूयात इतरही बातम्या. केंद्रात भाजप विरोधात लढा मजबूत करण्यासाठी विरोधी पक्षाची मोर्चे बांधणी सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षाची मोठ बांधली जाते आणि त्यातच आता विरोधी पक्षात तृणमूल काँग्रेसला समाविष्ट करून घेण्याची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांकडे देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षाच्या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शरद पवारांना ही विनंती केली. त्यामुळे आता शरद पवार यांच्यावरती जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. काँग्रेसच्या वतीनं सोनिया गांधींनी त्यांना विनंती केली आहे की तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांना भाजप विरोधी आघाडी जी निर्माण केली जाते, तयार केली जाते, त्यामध्ये समाविष्ट करून घ्या, तशी त्यांना आणण्याच्या संदर्भात त्यांना विनंती करा. कारण मध्यंतरी मुंबई दौऱ्यावरती असताना ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसवरती काही मुद्द्यांना घेऊन टीका केली होती आणि त्यांनी शरद पवारांची मात्र भेट घेतली होती. बोलूया त्याबद्दल आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्याबरोबर आहेत. प्रशांत, काय अपडेट? हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे की काल विरोधी पक्षांची बैठक झाली, ज्यामध्ये विविध अनेक प्रकारच्या माहिती पुढे आली होती. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती अत्यंत महत्वाचं आहे की ही
याच्यामध्ये की हे महत्वाचं आहे की शरद पवारच्या खांद्यांवरती ममता बॅनर्जी यांची समजूत घालण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. हे अत्यंत महत्वाचं आहे विशाल. पण मध्यंतरी जर आपण बघितलं प्रशांत तर मुंबई दौऱ्यावरती आलेले असताना ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या काही मुद्द्यांना घेऊन काँग्रेसवरती टीका केली होती, मात्र शरद पवारांची भेट घेतली होती. अशा वेळी ममता बॅनर्जी या आघाडीमध्ये समाविष्ट होणार का? महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की ममता बॅनर्जी यांचं मन वळविण्याची जबाबदारी आता शरद पवारांची आहे आणि शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांची भेट होईल आणि त्यांचे संबंध बघता या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल की ज्या पद्धतीनं माहिती मिळते या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती. धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या माहितीबद्दल. शरद पवारांच्या खांद्यावर आता जबाबदारी देण्यात आलेली आहे की केंद्रामध्ये येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातनं भाजप विरोधी जी आघाडी तयार केली जाते त्यामध्ये ममता बॅनर्जी यांना समाविष्ट करून घेण्याच्या संदर्भात आपण प्रयत्न करा अशी विनंती सोनिया गांधी यांनी शरद पवारांना केलेली आहे. पुढे बघूयात लातूरमध्ये अजूनही एसटी संपकरी कर्मचारी संपावरती ठाम आहेत. किती कारवाई करा काही हरकत नाही असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय. विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी अजूनही कर्मचारी ठाम आहेत आणि याच कर्मचाऱ्यांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी. आमच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी जर आपण बघितलं तर विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरती लातूर डेपोमधील एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांनी संप अजूनही सुरू ठेवला आहे. संपाचा 49वा दिवस आपण बघतोय आणि आत्ता या क्षणापर्यंत जर आपण पाहिलं तर एसटीचे 21,370 कर्मचारी रुजू झालेले आहेत. संपात साधारण 68,178 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 125 आगार अंशतः सुरू आहेत, 125 आगार बंद आहेत. 10,008 कर्मचाऱ्यांचं आतापर्यंत निलंबन करण्यात आलंय आणि मध्यंतरी मेस्मा लावण्याच्या संदर्भात देखील इशारा देण्यात आला होता. याच विषयी आम्ही लातूरमधल्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. बघूयात त्यांनी काय म्हटलं. आपल्यासोबत काही एसटीचे कर्मचारी आहेत जे संपात सहभागी आहेत. नेमकं काय वाटतंय त्यांना आपण जाणून घेऊयात. सर, शोकॉल नोटीस पाठवल्या जात आहेत, निलंबनाची कारवाई केली जाते, काय सांगा? हे बघा, एक तर आमचा हा दुखोटा आंदोलनाचा 49वा दिवस आहे. एकतर कर्मचारी अशा खाईमध्ये आहे, नेमकं काय करायचं म्हणजे शासनाची भूमिकाच आम्हाला कळत नाही. आता तुम्ही म्हणतात की नोटिसा दिलेल्या आहेत शोकासच्या, म्हणजे कारण मीमांसा पत्राच्या, हे पण आपल्या माध्यमातून आम्हाला कळाले आत्ताच. मला एक सांगा, आता हे कळाल्यानंतर काही व्हॉट्सअपवर काही माहिती आम्हाला, नेमकं तुम्ही कुठलं कलम लावला? आम्हाला याच्यातून आत्तापर्यंत एवढं लक्षात आलं की हे सरकार आमची मजा बघते. त्यांना कुठल्याही संवेदना नाहीत, मानवी संवेदना नाहीत किंवा त्यांनी कधी आमची विचारपूस पण केलेली नाही आहे. आज आम्हाला कळतंय जे बाबासाहेब म्हणायचे की आम्हाला इंग्रजांपासून त्रास नाही आहे, आम्हाला त्रास आहे फक्त भारतीय लोकांची जी मानसिकता आहे की हे गुलाम आहेत आणि गुलामगिरीमध्येच राहिले पाहिजे. यानंतर एक महत्त्वाची ब्रेकिंग न्यूज हाती येते आणि ती आहे ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. ही याचिका फेटाळण्यात आली. आरक्षण लागू करण्याआधी तिहेरी चाचणी करा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं सरकारला फटकारलंय. महत्त्वाची घडामोड आता या क्षणाची आपण बघतोय की आज ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका होती. त्या याचिकेची सुनावणी होती पुन्हा एकदा आणि त्याबद्दल आरक्षण लागू करण्याआधी तिहेरी चाचणी करा अशी सूचना जी आहे ती कोर्टाच्या वतीने करण्यात आली आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलंय. ही याचिका जी आहे ती फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचं आता भवितव्य काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे अजूनही. पण त्याबद्दल चर्चा परत वेगवेगळ्या अंगाने व्हायला सुरुवात झालेली. याचं कारण असं की सुप्रीम कोर्टानं सरकारला फेटाळलंय. सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाविषयीची म्हणजे ओबीसी राजकीय आरक्षणाविषयीची याचिका जी आहे ती फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकारला एक मोठा धक्का म्हणता येईल. ही याचिका फेटाळत असताना सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलंय, काय निरीक्षण नोंदवलंय, काय सूचना केल्यात काही जाणून घेणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. पण येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपण जर पाहिलं तर ओबीसी आरक्षण
ओबीसीचं राजकीय आरक्षण हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा सध्या ठरलेला आहे, ज्याबद्दल खरं तर ओबीसी नेत्यांकडनं ओबीसी वर्गातनं नाराजी देखील व्यक्त केली जाते. याबद्दल बोलणार आहोत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्याबरोबर आहेत. प्रशांत, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातली याचिका फेटाळत असताना सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय? सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळताना ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं की हा जो कडे आहे हा डाटा जो आहे हा डाटा या डाटामध्ये अनेक तांत्रिक चुकी आहे आणि या तांत्रिक चुकी असल्यामुळे हा डाटा राज्य सरकारला देता येत नाही. त्यामुळे जी राज्य सरकारची मुख्य मागणी होती ओबीसी आरक्षणासंदर्भात की केंद्र सरकारने इम्प्लिमेंट डाटा तयार केलेला आहे, तो डाटा जर दिला ना आम्हाला ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यायातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ज्या निवडणुका आहे या निवडणुकामध्ये ही निवडणुकीमध्ये हा डाटा वापरता येईल आणि त्यातून खास करून या समाजाला निवडणुकीमध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण देता येईल. पण ज्या पद्धतीने माहिती मिळते सगळ्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की सुप्रीम कोर्टामध्ये ही जी मागणी आहे राज्य सरकारची ही फेटाळली आहे. हा एक जोरदार धक्का महाराष्ट्र सरकारला म्हणावा लागेल. एकीकडे समता फाउंडेशनचे प्रमुख जे छगन भुजबळ यांनी दिल्लीतील मोठी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि त्यांना वाटत होतं की ओबीसीच्या संदर्भातला निर्णय होईल, पण हा निर्णय न झाल्यामुळे आता एक ज्या सगळ्या निवडणुका आहे या निवडणुका संदर्भात राज्य सरकार कशा पद्धतीने निर्णय घेतं हे देखील पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशाल, त्यांनी तिहेरी चाचणीचा मुद्दा देखील या ठिकाणी मांडलेला आहे आपल्या दर्शकांसाठी, म्हणून काही तांत्रिक बाबी जे खरं तर समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. नेमकं तिहेरी चाचणी करणं म्हणजे याचा अर्थ काय? नाही, तिहेरी चाचणीकरण जे आहेत साधारणतः 3 पद्धतीच्या ज्या डाटा एकत्र करायच्या होत्या त्यामध्ये 3 टेस्ट सांगितल्या होत्या राज्य सरकारनी. समोर या 3 गोष्टी ठरवल्या. एक तर तुमच्याकडे इम्प्लिमेंट डाटा असला पाहिजे, तो नसेल तर तुमच्याकडे तुम्ही जे आरक्षण देणार आहे ते आरक्षण देताना या थिअरीचा टेस्ट करताना कशा पद्धतीने टेस्ट केला, सोशल टेस्ट आहेत का, इकॉनॉमिकल टेस्ट आहे का, पॉलिटिकल टेस्ट आहेत का, या सगळ्या टेस्ट करायच्या ज्या नमुन्यांच्या आधारावरती टेस्ट असतात त्या संदर्भातली माहिती द्यायची आहे. तेही जर होत नसेल तर तुम्ही जी माहिती तुमच्याकडे आहे जनसंख्येच्या आधारावरती जी आकडेवारी आहे, गेल्या काही वर्षाची लोकसंख्येची जी आकडेवारी आहे ती आकडेवारी कशी आहे त्याच्या आधारावरती तुम्ही कसं स्पष्ट करू शकता की 27% आरक्षण का गरजेचं आहे. आणि राज्य सरकारला जर सॅम्पलिंग करायचं जो इम्प्लिमेंट डाटाची टेस्ट करायची संपूर्ण याच्यामध्ये तर एवढा वेळ का लागलेला आहे, का वारंवार केंद्र सुप्रीम कोर्टाने वारंवार सूचित केलं की इम्प्लिमेंट डाटा एकत्र करा, पण राज्य सरकारने का याला गंभीरतेने घेतलं नाही आहे असा तुमचा मुद्दा उपस्थित झाला. आणि सोबतच 3 टेस्ट ज्या आहे या 3 संदर्भात जेव्हा आता खास करून राज्य सरकारची भूमिका होईल त्यावेळेस स्पष्ट बोलता येईल आपल्याला. पण या वाढीला सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे असं म्हणावं लागेल. प्रशांत, पुन्हा एकदा नव्यानं आत्ता या क्षणाला टेलिव्हिजन समोर बसलेल्या दर्शकांसाठी की आज सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळत असताना काय म्हटलं, नेमक्या काय घडामोडी घडल्या? सुप्रीम कोर्टाने साधारणतः आज 10:11 दरम्यान ही सुनावणी सुरू झाली ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात. खास करून ज्यामध्ये पहिली महत्वाचं जे होतं त्यामध्ये जर बघितलं आपण तर ते एक होतं एक तर की जे सॉलिसिटर जनरल आहे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं की केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करतो की राज्य सरकारला जो इम्प्लिमेंट डाटा आहे केंद्र सरकारचा तो देता येणार नाही कारण की त्यामध्ये तांत्रिक त्रुटी आहे. त्यावरती मग राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी म्हटलं की या काय तांत्रिक त्रुटी आहे या केंद्र सरकारने स्पष्ट कराव्या. अशा प्रकारच्या सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की जर तांत्रिक त्रुटी आहे तर हा डाटा जर वापरतात तर जे निर्णय येतील की ज्याच्यामध्ये संभाव्य आकडेवारी करण्यात येईल ही आकडेवारी कशी योग्य असेल, त्यामुळे ही जर आकडेवारी योग्य नसेल तर या इम्प्लिमेंट डाटाचा उपयोग काय आहे असा सुद्धा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाच्या समोर केला गेला. त्यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने म्हणणं मांडण्यात आलं की हा जो डाटा आहे हा डाटा गेल्या 6 ते 7 महिन्यात एकत्र करण्यात आलेला आहे. डाटा एकत्र करताना ज्या पद्धतीने आकडेवारी एकत्र केली आहे त्यामध्ये काही चुकी असेल पण त्याच्यातून आपल्याला काही आधार घेऊन हे जे ओबीसीचं आरक्षण आहे ते लागू करणं सोपं होणार आहे खास करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की अनेक ठिकाणी अर्ज दाखल झालेले आहे, अनेक ठिकाणी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे, हा सुद्धा मुद्दा राज्य सरकारने मांडलेला आहे. असं असताना यावरती सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं जर आम्ही स्पष्ट केलं होतं की 27% आरक्षणाच्या आधारे कुठलीही निवडणुका घेऊ नका ओबीसीच्या संदर्भात, तुम्ही या आधारे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना या पद्धतीचं आरक्षण का
जाहीर केलं असा सुद्धा प्रश्न राज्य सरकारच्या संदर्भात विचारला. त्यावरती जे अध्यादेश काढताना ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने अध्यादेश काढला, हा अध्यादेश काढताना सुद्धा काय आधार घेण्यात आला हे आधार पटवून देण्यामध्ये राज्य सरकार अयशस्वी ठरलं. त्याचमुळे हा संपूर्ण जो ओबीसीच्या संदर्भातला आरक्षणाच्या संदर्भातली जी मागणी होती की केंद्र सरकारची चा जो डाटा आहे, इम्पिरिकल डाटा, तो आम्ही केंद्र सरकार देऊ शकत नाही. अशामुळे ही मागणी आम्ही फेटाळतात असं स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. याचा अर्थ असा होतो की राज्य सरकारला हा मोठा धक्का आहे, कारण की त्याच इम्पिरिकल डाटाच्या आधारावरती 27% आरक्षण आम्ही ओबीसींना देतोय असा दावा राज्य सरकारच्या वतीनं केला जात होता. पण असं असताना देखील ज्या पद्धतीने हे या सगळ्या घडामोडी घडल्या आणि घडामोडी घडताना माहिती देण्यामध्ये कुठेतरी राज्य सरकार अयशस्वी ठरलं, अशाच प्रकारची संपूर्ण चित्र आपल्याला आजच्या सुप्रीम कोर्टात पाहायला मिळालं. त्यामुळेच होऊ शकतं सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला असेल की राज्य सरकारची जी मागणी होती ती मागणी फेटाळलेली आहे. विशाल, मग आता अशा परिस्थितीत पुढे राज्य सरकार समोर ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात काम करण्यासाठी नेमके काय पर्याय उरतात हे जाणून घेणं फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. याच विषयी आपण बोलणार आहोत. आपल्याबरोबर आहेत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर. प्रवीण दरेकरजी, आज ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं आणि याचिका फेटाळून लावली. काय आपली प्रतिक्रिया? राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आणि बनवाबनवी ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा जो प्रयत्न होता तो त्या ठिकाणी आता सपशेल उघडा झालेला आहे. कारण पहिल्या दिवसापासून बैठका ज्या होत आहेत त्या बैठकीमध्ये विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सह्याद्री बैठकीत सांगितलं, मार्ग सुचवला की जर सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट घ्यायला सांगितलंय तर ती प्रक्रिया आपण 3-4 महिन्यात पूर्ण करूया. आयोग गठीत करणं, अभ्यास त्याचा वास्तवदर्शी चित्र मागासलेपणाचं घेणं, त्याचबरोबर इम्पेरिकल डाटा गोळा करणं, या प्रक्रिया पूर्ण करण्याला पर्याय नव्हता. परंतु ओबीसी समाजाचा आक्रोश संताप पाहून खोटं समाधान देण्याचा प्रयत्न केला. एक अध्यादेश काढला जो अध्यादेश त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाला अभिप्रेतच नव्हता. परंतु अशा प्रकारचा अध्यादेश काढून धुळफेक केली जे त्या ठिकाणी टिकली नाही. एवढ्या वेळामध्ये त्या ठिकाणी आपण आयोग गठीत झाला असता. इम्पेरिकल डाटासाठी 400-450 कोटी लागणार होते. काल परवा त्यांनी 5-6 कोटी, 3-4-5 कोटी दिले. या जर गोष्टी वेळेत केल्या असत्या तर तुमची भावना स्वच्छ आणि स्पष्ट ठरली असती. परंतु आता अथॉरिटीनेच, केंद्र सरकारनंच त्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या या याचिकेवर निर्णय देत त्या ठिकाणी सरकारचं थोबाड फुटलंय. आम्हाला प्रश्न त्यांचं थोबाड फुटण्यातही आनंद नाही. आज आम्हाला दुःख होतंय, आज धक्का बसलाय की ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा विषय या सरकारच्या ढिसाळपणामुळे आज अशी स्थिती येऊन थांबलेली आहे. पहिल्या दिवसापासून आम्ही सर्व विरोधी पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला साथ देत आहोत. परंतु या सरकारच्या मनातच खोटं आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत असंच त्या ठिकाणी चालढकल केली, आरक्षण गेलं. ओबीसी समाजाच्या बाबतीत सुद्धा आता या ठिकाणी चालढकल, निष्काळजीपणा, वेळकाढूपणा आज त्या ठिकाणी झाला आणि त्याच्यामुळे आता हे आपल्याला भोगायला येत आहे. परंतु या ठिकाणी सरकारने विरोधी पक्षाबरोबर बसून याला आणखी काय मार्ग काढता येईल हा प्रयत्न या ठिकाणी केला पाहिजे. कारण ओबीसी समाज हा महाराष्ट्रातला उपेक्षित गरीब समाज त्या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यामुळे या समाजाला न्याय दिला पाहिजे. केवळ वंचितांसाठी, बहुजन समाजासाठी शाहू फुले आंबेडकरांची नावं घ्यायची आणि त्या समाजाला देण्याची वेळ आली की त्या ठिकाणी बनवाबनवी करायची, ही आता ओबीसी समाजाला समजून आलेली आहे की सरकारची दानत आणि भूमिका नेमकी काय होती. राज्य सरकार नेमकं कुठे पडलं असं आपल्याला कमी पडलं असं आपल्याला वाटतं? राज्य सरकारने खऱ्या अर्थानं जी सह्याद्रीवर आमची बैठक झाली, ज्या बैठकीत परिपूर्ण मार्गदर्शन देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केलं, त्यांनी सांगितलं होतं की ट्रिपल टेस्टला टाळून आपल्याला काहीच करता येणार नाही. त्या ट्रिपल टेस्ट करता आयोग गठीत करण्याची आवश्यकता होती. त्यानंतर इम्पेरिकल डाटासाठी समिती नेमून त्यांना पैशाची उपलब्धता करणं आवश्यक होतं आणि या सगळ्या गोष्टी 3-4 महिन्यामध्ये जलद गतीनं आपल्याला पूर्ण करता आल्या असत्या. परंतु त्याकडे लक्ष न देता, ती प्रक्रिया पूर्ण न करता जो आदेश सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट दिलाय त्याला डावलून अध्यादेश काढायची घाई केली. म्हणजे खोटं तुम्ही मग ओबीसी समाजाला अध्यादेश काढून बनवण्याचा जो प्रयत्न करत होतात घाई गर्दीमध्ये,
त्यांची चीड आक्रोश थांबवण्यासाठी जो तात्पुरता मलमपट्टी होती, जे टिकणारं नव्हतं, जे सुप्रीम कोर्टाला अभिप्रेत नव्हतं, ते ह्यांनी केलं. आणि जे करायला पाहिजे होतं ट्रिपल टेस्टची सगळ्यात पूर्तता, ती केली नाही आणि त्याचे परिणाम आता इथे भोगायला लागतात. याच्यात होऊन जाईल, होणारे किंवा बघूयात असं असे म्हणजे अशी काहीतरी एक विचारसरणी किंवा असा एक स्वभाव सरकारचा यामध्ये दिसून येतोय का? 100% आपण अत्यंत योग्य रीतीनं त्याचं वर्णन केलेलं आहे की या प्रकरणी ना बारकाईने विषय हाताळायला पाहिजे होता. ज्यावेळेला मराठा आरक्षणाचा विषय होता राऊंड द क्लॉक, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोर्ट असेल, वकील असेल, कौन्सिल असेल, जजमेंट्स असतील, यासाठी चर्चा विनिमय करत असायचे, मार्गदर्शन घ्यायचे. आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणारं दिलं, जे सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं नव्हतं. परंतु या सरकारला गांभीर्य नाहीये. आता गांभीर्य नाही की त्यांना ओबीसी समाजाला असंच ठेवायचं आहे, काही प्रस्थापितांच्या दबावाखाली, हे मला कळत नाही. त्याच्यामुळं ना गांभीर्यानं बैठका झाल्या, ना गांभीर्यानं आयोग गठीत लवकर झाला वेळेत, ना त्या ठिकाणी पैसे 400-450 कोटी द्यायला पाहिजे होते, ते दिले गेले नाहीत. जर याच्यामध्ये तत्परता, गांभीर्यता आणि संवेदना जर ओबीसी समाजाच्या समजून घेतल्या असत्या, तर मला वाटतं ही वेळ आली नसती. कॅज्युअल घेतलं गेलं, ओबीसी समाजाला अत्यंत कॅज्युअल घेतलं गेलं आणि ओबीसी समाजाचे नेते सरकारमध्ये असणारा, त्यांचंही काही चालू दिलं नाही. त्यांनी प्रयत्न प्रामाणिक केलाही, परंतु तिथे असणारी जी बडी धेंड आहेत, त्यांनी त्यांचा दबाव, त्यांचं वर्चस्व ठेवलं आणि मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षित असणाऱ्या वंचित समाजाला आज राजकीय आरक्षणापासून तात्पुरतं का होईना त्या ठिकाणी मुकावं लागतंय. बरं, आपल्याबरोबर असेच थांबा. आपल्याबरोबर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे देखील आहेत. अतुल लोंढे, आपण पाहतोय सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातली याचिका जी आहे, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातली याचिका, ती फेटाळून लावली आहे. तिहेरी चाचणीची सूचना यापूर्वीच खरं तर न्यायालयानं केलेली होती, जी करणं आवश्यक होतं. तिहेरी सूचना महाराष्ट्र सरकार पाळणार नाही असं कुठे आहे? स्पेरिकल डेटा भेटला म्हणजे त्यातली ती ऑटोमेट पूर्ण होत होती. पण सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या पद्धतीने स्टँड मांडलेला आहे केंद्र सरकारने, तो स्टँड मांडत असताना केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटलेला आहे की हा सदोष डेटा आहे. हा सदोष डेटा आहे तर इतर योजनांसाठी कसा सुरू आहे? पहिले तुम्ही सांगता की 7.5 कोटी त्याच्यामध्ये चुका आहे, नंतर तुम्ही सांगता की 50 लाख चुका आहे. या तुमच्या सगळ्या गोष्टीमध्ये दिसून येतं ना. आणि आतापर्यंत ज्या पद्धतीने आरक्षणाचे मुद्दे ज्या सरकारने हाताळलेले भाजपनी, ते त्याच्यावरून स्पष्टपणे दिसतं की यांची जी पॉलिसी आहे की आरक्षण संपूर्ण टाकायचं, आरक्षण कुणाला भेटलं नाही पाहिजे, या पद्धतीचं स्टँड सातत्यानं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भाजपने घेतलेलं आहे. मग ते मराठाचं आरक्षण असो किंवा आता ओबीसीचं असो, याच्यावरून स्पष्टपणे दिसत आहे की यांना द्यायचं नाही आहे. आणि त्यामुळे विरोध जो आहे तो ओबीसी आरक्षणाचा यांचा सतत सुप्रीम कोर्टामध्ये सुरू आहे. आणि यानं त्या कारणांना कसं काय थांबवता येईल हे सुद्धा यांचा हा प्रकार सुरू आहे. प्रवीण दरेकरजी, अतुल लोंढेंचं हे म्हणणं आपल्याला पटतंय? केंद्राने समजा स्टँड घेतला, मग वकील काय करत होते तुमचे? तो स्टँड खोडून काढायचा ना. राज्य सरकारने का ताकदीनं वकील केले नाहीत? समजा भाजपचं तुमचं म्हणणं आहे तसं केंद्राचं, याचा अर्थ केंद्र आणि सुप्रीम कोर्टाने, सुप्रीम कोर्ट तर केंद्राच्या मार्गदर्शनावर नाही चालत ना किंवा आदेशावर. त्यांनी सांगितलं की इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची तुमची जबाबदारी आहे, केंद्र डाटा देणार नाही, सदोष आहे, हे जे ओरडून आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगतोय. परंतु आपली भावना स्वच्छ आणि स्पष्ट नाहीये. मराठा आरक्षण दिलं होतं देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, एवढे वर्ष होते मराठा नेते मुख्यमंत्री, नाही देऊ शकले आपल्याला अतुलजी तुमच्या काळामध्ये. आणि आता ओबीसी समाजाचं आरक्षण देत असताना तुम्ही अध्यादेश काढताना विचार केला का हो? सुप्रीम कोर्टाने जी ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली, कुठल्या तारखेला सांगितली, आज किती महिने झाले? एवढ्या ट्रिपल टेस्ट झाल्या असत्या, ओबीसी आयोग गठीत झाला असता वेळेत, इम्पेरिकल डाटा समितीला पैसे दिले असते वेळेत आणि टाइम बाउंड प्रोग्राम दिला असता, तर प्रक्रिया पूर्ण झाली असते ना. प्रक्रिया पूर्ण नाही करायची आणि इमॅच्युअर्ड प्रक्रिया करायची, ती कशी काय टिकणार सांगा मला. आणि जर तुमचा भावच ओबीसी समाजाच्या संदर्भात त्या ठिकाणी अंतःकरणापासून चुकीचा असेल, त्यांच्या संवेदना नसतील, तर केवळ शाहू फुले आंबेडकर अशा गप्पा मारून उपयोग नाही. त्या वंचित आणि उपेक्षित समाज ज्या ओबीसी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे त्यालाच उघड्यावर पाडलं आणि सुप्रीम कोर्टाने तुमचा नाकर्तेपणा इंडोर्स केलाय. आम्ही आतापर्यंत अतुलजी बोलत होतो समजू शकत होतो,
राजकीय टीका टिप्पण्या पण समजू शकत होतो. जी. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर तर आपण नाही ना भाष्य करू शकत. आपल्या दोघांचे धन्यवाद बोलल्याबद्दल. आपल्याबरोबर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे देखील आहेत. प्रकाश शेंडगेजी, या सगळ्या परिस्थितीकडे आपण कसं बघताय? आज सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी चाचणी करणं आवश्यक आहे असं म्हणत ओबीसी राजकीय आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली. याला जबाबदार कोण? नाही, कसं आहे की हा जर विषय जर बघितला तर एकंदरीत मूळ जी स्थगिती आणली ह्या याच्यावरती ते काँग्रेसचे नेते विकास गवळी, काय त्यानंतर अध्यादेशावर स्थगिती आणली ते श्रीयुत वाघ हे भाजपचे पदाधिकारी. इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकार द्यायला तयार नाहीये. राज्य सरकार आयोगाला पैसे देऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करायला तयार नाहीये. ह्या सगळ्या कात्रीमध्ये जे आहे हे ओबीसी आरक्षण रखडलं. 56,000 कार्यकर्त्यांचं आमचं आयुष्यपणा लावलेलं आहे, राजकीय आयुष्य. आणि त्याची जबाबदारी जी आहे ती जबाबदारी राज्य सरकार सुद्धा आणि केंद्रावर सुद्धा आहे. दोघांनी मिळून हे सगळं षडयंत्र रचलेलं आहे. त्यांना कुठल्याही ओबीसीना हे राजकीय मिळू द्यायचं नाहीये, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. पण मग आता अशा सगळ्या परिस्थितीत म्हणजे पुढे जाऊयात, काय पर्याय आपल्यासमोर काय उरतात? त्वरित काय केलं पाहिजे? नाही, आता असं आहे की एक तर राज्य सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केलेली आहे की केंद्राकडे डेटा मागणार नाही. केंद्राने डेटा दिला नाही, त्यांची चूक आहे हे आम्हाला मान्य, आम्ही त्याचा निषेधही करतो. पण जे 9 महिने राज्य सरकारकडे होते हातामध्ये ते त्यांनी फुकट घालवलं ना. आता तरी निदान ह्या निवडणुका पुढे घेण्यासाठी प्रयत्न करावा त्यांनी, की आता ओमायकरांचं वातावरण जे आहे त्याच्यामध्ये फ्री अँड फेअर एन्व्हायरमेंट निवडणुका होऊ शकणार नाही, सभा होऊ शकणार नाही, मेळावे होऊ शकणार नाहीत, प्रचार सभा होऊ शकणार नाहीयेत. अशा वेळी केंद्र आयोगाकडे बसून त्यांनी हा वेळ ह्या निवडणुका ज्या आहेत त्या पुढे ढकलल्या 3-4 महिने किंवा 6 महिने जसं जे आहे तसं 6 महिने पुढे ढकललं तर त्या काळामध्ये इम्पिरिकल डेटा गोळा होऊ शकतोय आणि हे राजकीय आरक्षण टिकू शकेल. पण जर हे राजकीय आरक्षण टिकू द्यायचंच नसेल, कोणाचीच भावना नसेल, तर मात्र ओबीसीना शेवटी रस्त्यावर उतरून टोकाचा संघर्ष जो आहे ते करून हे आरक्षण आम्हाला वाचवावं लागेल. बरं, प्रकाश शेंडगे, तुम्ही आपल्याबरोबर असेच थांबा. आपल्याबरोबर याचिकाकर्ते विकास गवळी देखील आहेत. विकास गवळी, आता आपण पाहतोय की तिहेरी चाचणीचा मुद्दा त्याबद्दलची सूचना समोर मांडत आज सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातली याचिका फेटाळली आहे. काय आपली प्रतिक्रिया आहे? बरोबर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा जो काही निर्णय आहे, इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडनं राज्य सरकारनं जो मागितला होता, तर केंद्र सरकारनं असमर्थता दाखवल्यामुळं आणि त्यांचा आज ॲफिडेव्हिट आल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं जो निकाल दिला, यामुळं एक गोष्ट ओबीसींच्या फायद्याची अशी झालेली आहे की राज्य सरकारला आता नवीन इम्पेरिकल डेटा गोळा करणं बंधनकारक झालेलं आहे आणि गेल्या सातत्यानं 30 वर्षापासून जो ओबीसींवर अन्याय होत होता तो कुठेतरी थांबण्याचे चिन्ह आज या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामधून तयार झालेली आहेत. आणि गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसीच्या जनगणनेची जी मागणी सातत्यानं सगळ्या संघटना आणि ओबीसी नेत्यांच्या माध्यमातून होत होती, तर इम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करताना सगळ्यात पहिली पायरी म्हणजे ओबीसीचं एकूण लोकसंख्येमधलं प्रमाण ठरवावं लागणार आहे आणि हेच सगळ्यात ओबीसीचं खूप मोठं सध्याच्या या निकालामधलं यश राहणार आहे. बरं, पण मग आता पर्याय काय उरतो आपल्यासमोर? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण देण्यापूर्वी इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय आता राहिला नाही. त्यांनी जे काही पळवाट काढण्याचा ह्याच्यामध्ये प्रयत्न केला होता, पिटिशन टाकली होती आणि ऑर्डिनन्स काढला होता, ते सगळे त्यांचे मार्ग बंद झालेले आहेत आणि ओबीसीच्या अनेक वर्षापासून जो काही त्यांच्यावर अन्याय होत होता तो अन्याय दूर होऊन आता निश्चित प्रमाणे ओबीसींना न्याय मिळण्याचा मार्ग प्रशस्तपणानं मोकळा झालेला आहे. पण आता या सगळ्या परिस्थितीत आपण पाहिलं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या तोंडावरती आहेत. अशा वेळी जर निवडणूक घेतली तर काय परिणाम होऊ शकतो आणि नाही घेतली तर काय पर्याय असू शकतात? सध्याच्या परिस्थितीमध्ये त्यावर हिअरिंग चालू आहे. मिस्टर दवे म्हणून जे आहेत सिनियर ॲडव्होकेट, त्यांनी तोच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मांडलेला आहे की आम्हाला साधारणतः 3-4 महिने तुम्ही हे इलेक्शन पुढे ढकला, ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, ह्यासाठी त्यांनी कोर्टासमोर याचना केलेली आहे. निश्चित प्रमाणे मला असं वाटतंय की सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेचा विचार करेल. सध्या हिअरिंग चालू आहे. आता अद्याप निकाल त्याचा बाहेर आलेला नाही. आला की मी लगेच आपल्याला पुन्हा बोलतो. पण इम्पेरिकल डेटा हे जे काही वेगवेगळे मुद्दे सगळ्याच्यातनं विकास गवळी पुढे येताना दिसत आहेत, यामध्ये दिरंगाई कोणाच्या वतीने, केंद्राच्या वतीने की राज्य सरकारच्या वतीने? सगळ्यांच्याच वतीने सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण
मिळावं ही भूमिका कोणाचीच या सगळ्या 9 महिन्याच्या कालखंडामध्ये मला दिसली नाही. ओबीसींना त्यांच्या जसं SC STंना जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळते तर ओबीसींना का मिळू नये? ओबीसींना सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसीचा जो सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय आरक्षणाचा प्रादेशिक असमतोल तयार झालेला आहे, तो असमतोल या निर्णयामुळे दूर होणार आहे. आणि याच्यानंतर पुढचे सुद्धा खूप मोठे प्रश्न आहेत की ज्याच्यामध्ये 50% सिलिंग लागलेलं आहे प्रत्येक आरक्षणाला, ते सुद्धा उठण्यासाठी खूप मोठी मदत या डिसिजनची होणार आहे. मला प्रकाश शेंडगे यांच्याकडे जायचं. प्रकाश शेंडगे, आपलं काय म्हणणं आहे? प्रकाश शेंडगे, आपल्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचतोय? बरं, काही कारणास्तव त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही, पण प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडे जाऊयात, आमचे नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी. प्रशांत, आतापर्यंतचा हा सगळा संवाद तू ऐकला. या सगळ्या ह्याच्यातनं पुढे पर्याय काय असू शकतात या दृष्टीने काही विचार केला जातोय का? काय पुढली भूमिका राज्य सरकारची असू शकते? खास करून राज्य सरकारने 2 पर्याय मांडलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2 पर्याय राज्य सरकारपुढे मांडलेले आहे. एक पर्याय आहे 6 महिन्यांसाठी ओबीसी जागांचा स्थगिती देता येईल का, ही मागणी केलेली आहे. दुसरा जो पर्याय आहे ओबीसी जागांवर जनरल कॅटेगरीमधून निवडणूक घेता येईल का. अशा हे दोन पर्याय राज्य सरकारने या दोन्ही खास करून ह्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहे या संदर्भात मांडलेल्या आहे. सध्या सुनावणी अजूनही सुरू आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती की जे ॲडव्होकेट दवे आहेत ते आपलं म्हणणं मांडतायत त्यांना, आणि अजूनही युक्तिवाद सुरू असताना त्यांनी हे स्पष्ट म्हटलं आहे. मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना सांगतो, राज्य सरकारने अतिशय महत्त्वाच्या 2 गोष्टी समोर मांडल्या सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्य सरकारच्या वतीने. एक तर त्यांचं म्हणणं आहे की ही जी संपूर्ण निवडणूक आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची, ही संपूर्ण निवडणूक जी आहे आगामी 6 महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात यावी. तरच आम्ही या 6 महिन्यामध्ये आम्ही पुन्हा इम्पॉर्टंट डाटा एकत्र करू आणि पुन्हा एकदा निवडणूक घेऊ. ही एक मागणी राज्य सरकारने केली आहे. दुसरी मागणी जी आहे ओबीसी जागांवरील बरोबर, हे वेगवेगळे पर्याय जे आहेत ते समोर ठेवण्यात आलेले आहेत. बघूयात राज्य सरकार याविषयी किती आता जलद गतीने अंमलबजावणी करत आहे. धन्यवाद या सगळ्या चर्चेबद्दल. यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. ब्रेकनंतर आपण बघणार आहोत पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात नेमके काय घडामोडी घडल्यात बघा. आज नवी दिल्लीमध्ये ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसलाय. आरक्षणाची याचिका फेटाळण्यात आली. सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळल्याचं कळतंय. आरक्षण लागू करण्याआधी तिहेरी चाचणी करा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे, आणि असं म्हणत त्यांनी सरकारला फटकारलं. राज्य सरकारला कोर्टानं 2 पर्याय सुचवले. राज्य सरकारलाच डेटा बनवावा लागेल असं म्हटलेलं आहे. तर सरकार नवा डेटा करेपर्यंत निवडणुका थांबवाव्यात अशी विनंती जी आहे, तसा युक्तिवाद मुकुल रोहितगी यांनी आज सुप्रीम कोर्टात केला. आरक्षणाशिवाय निवडणुका का घेऊ नये याबद्दल दुष्यंत दवेंकडून कोर्टात निवेदन सादर करण्यात आलं. यानंतर वेळ झाले का ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. आणि ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाबद्दल आज काय घडामोडी घडल्यात बघा. ओबीसी राजकीय आरक्षणाविषयी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. आरक्षणाची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. जर आपण लक्षात घेतलं तर हे आरक्षण लागू करण्याआधी तिहेरी चाचणी करा अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. कोर्टानं 2 पर्याय सुचवले. राज्य सरकारला डेटा बनवावा लागेल. राज्य सरकार नवा डेटा करेपर्यंत निवडणुका थांबवा असा युक्तिवाद जो आहे तो मुकुल रोहितगी यांनी आज कोर्टामध्ये केला. आरक्षणाशिवाय निवडणुका का घेऊ नये याबद्दल तर दुष्यंत दवेंकडून कोर्टात निवेदन सादर करण्यात आलं. यानंतर या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.